إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ کو اللہ رب العزت نے علم کا گہوارہ بنایا تھا. ایسے صحابہ کرام موجود تھے جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا، اور ہر طرح کے علم میں اللہ رب العزت نے انہیں خوبیاں عطا کی تھیں، انہیں ایکسپرٹیز عطا کی تھی. انہی صحابیوں کے ذریعے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں علمی کام انجام دیے، اور تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جو علم والے تھے اور جن کو سب سے زیادہ علم کا رتبہ حاصل تھا وہ حضرت عمر تھے. اللہ رب العزت نے انہیں اتنا زیادہ علم عطا کیا تھا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر ان کے علم کا موازنہ تمام لوگوں کے علم کے ساتھ کیا جائے تب بھی ان کا علم بھاری پڑ جائے گا. تو اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا تھا، اور آپ نے اپنے دور خلافت میں بہت زیادہ علمی کام کیے تھے، اور اسلام کو جو تقویت حاصل ہوئی ہے آپ کے دور خلافت میں وہ آپ کے علمی کاموں کی وجہ سے ہے. مدینہ منورہ میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اس وقت تقریباً 130 فقہا موجود تھے، یعنی کہ 130 ایسے صحابہ موجود تھے جن کو اللہ رب العزت نے دین کی، قرآن کی، حدیث کی سمجھ عطا کی تھی اور معاملات کی سمجھ عطا کیا تھا. اور ایسے ہی صحابہ کرام ہیں جن سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرے رہتے تھے. ان 130 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے یہ چند ایسے صحابہ کرام ہیں جو اس وقت مدینہ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، آپ لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، جن میں سر فہرست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، عائشہ، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ان میں سے ہر ایک کے فتووں کو جمع کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے. اور ان کے علاوہ کچھ ایسے اور صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ان کے مقابلے میں کم فتوے دیے ہیں، جن میں ہیں ابو بکر صدیق، ام سلمہ، انس ابن مالک، ابو سعید الخدری، ابو ہریرہ، عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن الزبیر، ابو موسیٰ الاشعری، سعد ابن ابی وقاص، جابر ابن عبداللہ، معاذ ابن جبل، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عمران ابن حسین اور عبادہ ابن الصامت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان میں سے اکثر صحابہ کرام موجود تھے، اور ان لوگوں نے مدینے میں رہ کر کے ایسی علمی خدمات انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے مدینے کو پوری دنیا کے اندر میں علم کا گہوارہ مانا جاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بات کی کوشش کی تھی کہ مدینہ منورہ کو مرکز بنایا جائے جہاں سے فتوے جاری ہوں اور جہاں سے فقہ کا کام انجام دیا جائے. مدینہ منورہ سے جو بھی فقہی خدمات انجام دیے گئے تھے ان تمام خدمات کی وجہ سے مدینہ منورہ کو ایک اونچا مقام حاصل ہو چکا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کو کوئی اہم بات کہنی ہوتی یا کوئی ایسی بات کہنی ہوتی جس کا صحیح معنی لوگ سمجھیں اور اس کے صحیح معنی کو سمجھ کر کے لوگ دوسروں تک پہنچائیں، تو ایسی باتوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جا کر کہا کرتے تھے. علم کے معاملے میں اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کو جو رتبہ عطا کیا تھا، خلفائے راشدین کے دور میں کسی بھی شہر کو وہ رتبہ عطا نہ ہو سکا اور کوئی بھی شہر مدینہ منورہ کا مقابلہ نہ کر سکا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 35 ہجری میں ہوئی تھی، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ مدینہ منورہ سے کوفہ چلے گئے تھے. اس کے باوجود بھی مدینہ منورہ علم کا مرکز بنا رہا. بڑے بڑے فقہا صحابہ وہاں موجود تھے، اور مدینہ منورہ ہی سے تابعین کا جو دور ہے اس دور کے جو سینئر تابعین ہیں وہ بھی مدینہ منورہ ہی کے تھے. ان تابعین میں سے 7 بڑے فقہا تھے جن کا مقابلہ کسی اور پرانت اور شہر کے فقہا نہیں کر پاتے تھے. وہ تھے عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان اور خارجہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
मदीना मुनव्वरा को ये रुतबा हासिल होने की असल वजह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी खूबियाँ अता की थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी इन्हीं खूबियों के बारे में पहले ही लोगों को खुशखबरी दे दी थी। इसके साथ-साथ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा को मरकज़ी स्कूल बना दिया था, जहाँ से फुक़हा, उलमा और काज़ी पैदा हुए। मदीना मुनव्वरा के अलावा भी बहुत सारे शहर थे जिनको उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्मी मरकज़ बनाए रखा और वहाँ इल्मी खिदमात अंजाम दिए जाते थे, जिसमें से एक मक्का मुकर्रमा भी है। मक्का मुकर्रमा में हालांकि जब सहाबा कराम मौजूद थे उस वक्त बहुत कम इल्म पाया जाता था, मगर मक्का को एक खासियत हासिल है जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से है, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान का इल्म अता फरमाए और कुरान का फहम अता फरमाए। जब तक आप जिंदा थे तब तक कुरान के इल्म में आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। आप आखिरी वक्त तक मक्के में ही रहे। आपके दौर खिलाफत में मुसलमानों को कामयाबियाँ हासिल होती गईं और जब अलग अलग शहर मुसलमानों के कब्जे में आए तो इस बात की ज़रूरत हुई कुछ ऐसे सहाबा किराम को भेजा जाए जो वहाँ जाकर के तालीम और तरबियत का काम करें, और कुछ ऐसे सहाबा किराम भी भेजे गए जिनको वहाँ का गवर्नर बनाया गया। उन्हीं शहरों में से एक शहर बसरा है। बहुत सारे सहाबा किराम बसरा में बस गए, जिनमें से अबू मूसा अल-अशअरी, इमरान इब्न हुसैन और बहुत सारे दूसरे सहाबा किराम भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जिनमें से सबसे आखिर में गए थे वो थे अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर रहे हैं उनमें से एक हैं अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा है कूफा। बायत रिज़वान के दौरान मौजूद जो सहाबा किराम थे उनमें से 300 सहाबा किराम कूफा में जाकर के बस गए और उनमें से 70 ऐसे थे जो जंग बदर में मौजूद थे। उमर इब्नुल खत्ताब ने कूफा के लोगों को खत भेजा जिसमें आपने ये लिखा था कि एक कूफा के लोगों, तुम लोग अरब के सर हो और तुम लोग वो तीर हो जिसे मैं चलाता हूँ उस वक्त जब कोई मेरे ऊपर हमला करता है। मैं तुम लोगों के पास अब्दुल्ला को भेज रहा हूँ जिसे मैंने तुम लोगों के लिए चुना है, और ऐसा करने के लिए मैंने तुम लोगों को खुद पर तरजीह दिया है। और एक दूसरी रिपोर्ट के हिसाब से आपने ये लिखा था कि मैं तुम लोगों के पास अम्मार को गवर्नर की हैसियत से और अब्दुल्ला को उस्ताद और मशवरा देने वाले की हैसियत से भेज रहा हूँ। वो बेहतरीन सीनियर सहाबा में से हैं, इसीलिए उनकी बातें सुनना और उनकी इत्तिबा करना। इसी तरह जब सीरिया को जीता गया तब यजीद इब्न अबी सुफियान ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा और कहा कि सीरिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं और यहाँ की शहरें भरी हुई हैं, इसीलिए इन लोगों को दीन सिखाने के लिए, कुरान और इस्लाम की तालीम देने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी। और अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी इसमें मदद करें और किसी को उनको पढ़ाने के लिए और उनकी तरबियत के लिए भेजें। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुआज़ इब्न जबल, उबादा इब्न सामित और अबू दर्दा को बुला भेजा और उन्हें इस मिशन के लिए भेज दिया। इसी तरीके से मिस्र के अंदर भी बहुत सारे सहाबा किराम मौजूद थे, मगर इसके बावजूद भी उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खूबियाँ वहाँ बयान की जाती थी और आपसे जो हदीसें रिवायत की जाती थी वो बाकी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। इस तरह देखा जाए तो अलग अलग जगहों के लिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे ऐसे सहाबा किराम को भेजा था जिन्होंने वहाँ जाकर के इल्म की बुनियाद डाल दी। और उसके बाद जो आज हम देखते हैं कि इस्लाम में जो 4 मज़ाहिब मशहूर हैं, जिसके इमाम हैं इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन चारों इमाम को इमाम की हैसियत तक पहुँचाने के लिए सहाबा किराम में से जो बहुत ज़्यादा इल्म वाले थे उनका बहुत बड़ा किरदार है। अगर सहाबा किराम अलग अलग जगहों में जाकर के इस तरीके से इस्लाम की तालीम नहीं देते तो हमारे दरमियान ऐसे इमाम कभी नहीं आते। आज के लिए इतना ही। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।